हेलो मित्रों, मारी ज्ञान सरिता यूट्यूब चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 8 ગુજરાતી વિષયમાં નવો કોર્સ પાઠ 2 સાયકલ સવારીની ખાટી મીઠી આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ચાલો વિડિયો શરૂ કરીએ। સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર 1 વાતચીત। नंबर 1 तमने केवी साइकल गमे। आपणे जवाब लखीशुं मने एवी साइकल गमे जेनी साइड में बास्केट होय अने कलरफुल होय। प्रश्न नंबर 2 तमे साइकल चलावता केवी रीते शीख्या हता कहो। तो आपणे जवाब लखीशुं मारा पप्पाए मने साइकल शीखवाड़ी अने पछी हूँ एकलो शीखी गयो। नंबर 3 तमारी साइकल ने रस्ता में पंचर पड़ी गयु होय तो तमे शुं करशो। तो जवाब थशे हूँ धीमे धीमे चालतो जईश अने नजीकना पंचरनी दुकान पर जईश। नंबर 4 साइकल ने ब्रेक न लागे त्यारे साइकलनी गति अटकावा तमे शुं करो छो। तो आपणे जवाब लखी शकाय हूँ पगने जमीन पर राखीने साइकल अटकाववानो प्रयास करीश। नंबर 5 साइकल चलावती वखते शी काळजी लेशो अने क्यारे। तो जवाब थशे डाबी बाजू चलावीशुं, ट्राफिकना नियमोनुं पालन करीशुं अने चोख्खा रस्ता पर साइकल चलावीशुं। नंबर 6 तमे साइकलनो उपयोग क्यां क्यां करो छो। तो जवाब थशे हूँ साइकलनो उपयोग शाळाए जवा, दुकान पर जवा अने मित्रों साथे फरवा माटे करूं छुं। नंबर 7 साइकल चलावा माटे क्यारे क्यारे वधारे बळ लगाववुं पड़े छे। तो आपणे जवाब लखी शकाय ढाळ पर के काचा रस्ते चलावती वखते वधारे बळ लगाववुं पड़े छे। नंबर 8 साइकल सरळताथी चाले ते माटे तमे शुं करो छो। तो आपणे लखी शकाय के पૈડામાં नियमित हवा भरावुं छुं तेमज चेन सरखी रीते गोठवुं छुं। नंबर 9 तमे क्यारे क्यारे साइकल परथी नीचे पछड़ाया छो। तो आपणे जवाब लखी शकाय हूँ साइकल शीखवानी शरूआतमां घणीवार पछड़ायो छुं। नंबर 10 तमने साइकल कोणे लावी आपी हती। तो आपणे जवाब लखी शकीए पप्पाए मारी बर्थडे पर साइकल भेट में आपी हती। प्रश्न नंबर 2 उदाहरण मुजबना शब्दों शोधो अने तेनो अर्थ लखो। तो उदाहरण छे लगोलग अने तेनो अर्थ अहींया लख्यो छे छेक पासे अने अडीने। तो आ रीते आपणे जवाब करवाना छे। मनोमननु आपणे लखीशुं मनमा ने मनमा बोलवुं। पछी छे तस तसे एम। तो तेनो आपणे जवाब लखीशुं एकदम टाइट होय तेवुं। पछी छे भारोभार। तो तेनो जवाब थशे सरखे वजने। पछी छे वगर पूछीए के कह्युं करवुं अथवा परबारू। तो तेनो जवाब थशे बारोबार। अने छेल्लुं छे अडोअड। तो तेनो जवाब आपणे लखीशुं बराबर अडीने अथवा लगोलग। प्रश्न नंबर 3 स्थानिक भाषाना शब्दना अर्थनी धारणा करो अने साचा शब्द सामे खरानी निशानी करो। तो शुरू करिए। नंबर 1 रमरमाटी एटले जवाब थशे खूब झड़पी। नंबर 2 हाम तो हिम्मत। नंबर 3 धफो एटले माटीनो ढगलो। नंबर 4 भीत, भीत एटले दीवाल। नंबर 5 पंचर, पंचर एटले टायर ट्यूब में काणुं पड़वुं। नंबर 6 तगारू। तो तगारूनो साचो अर्थ थशे छाबड़ा घाटनुं लोढानुं एक पात्र। हवे आपणे जोईशुं प्रश्न नंबर 4 नीचेना रूढ़िप्रयोग माटे पाठमां वपरायेलुं वाक्य शोधीने लखो अने तमे पोतानुं नवुं वाक्य बनावो। नंबर 1 दगो देवो एटले के छळ कपट करवुं अथवा विश्वासघात
કરવો. તો પાઠનું વાક્ય છે સાયકલ ક્યારેક દગો દઈ દે. તમારે બનાવવાનું તમારું નવું વાક્ય મેં અહીંયા લખ્યું છે અનિલે તેના મિત્રને દગો આપી દીધો. નંબર 2, વાત વાતમાં વાંકું પડવું એટલે કે માઠું લાગવું. પાઠનું વાક્ય છે વાત વાતમાં એને વાંકું પડે. મેં વાક્ય નવું લખ્યું છે તુષારને કંઈ પણ કહો તો તે વાત વાતમાં વાંકું પાડી દે. નંબર 3, બાપડું થઈ જવું એટલે કે ગરીબડું કે રાંક થવું. પાઠનું વાક્ય છે સાયકલ બાપડી થઈ જાય. નવું વાક્ય છે શિક્ષકે સંદીપને સમજાવતા શરમાળ થઈ બાપડું થઈ ગયો. પ્રશ્ન નંબર 4, વટ પાડવો એટલે કે રોફ જમાવવો. પાઠનું વાક્ય છે વટ પાડવાની ખ્વાહિશ હોય. આપણે બનાવવાનું છે નવું વાક્ય મેં લખ્યું છે ઘણા પ્રયત્નો બાદ ગણિત શીખીને મેં પણ વટ પાડ્યો. નંબર 5, ભરી પીવું એટલે કે ન ગાંઠવું ન ગણવું. પાઠનું વાક્ય છે પરંતુ એવા જોખમને ભરી પીવાની 2 સવારીની તૈયારી હોય. નવું વાક્ય થશે વિજયે સાયકલ શીખવાના જોખમોને ભરી પીને શીખવાની તૈયારી બતાવવી. પ્રશ્ન નંબર 5, વાક્યના સાચા અર્થ સામે ખરાની નિશાની કરો. નંબર 1, સાયકલનું એકાદ અંક તો ખવાયેલું હોય એટલે સાચો જવાબ થશે સાયકલનો એકાદ સ્પેર પાર્ટ બગડેલો હોય. નંબર 2, સાયકલ ક્યારેક દગો દઈ દે કે ભૂમિશયન પણ કરાવી દે એટલે સાયકલ ક્યારેક છેતરીને નીચે પણ પછાડે. નંબર 3, સાયકલ આખરે સાયકલ પર પાછું આરોહણ થાય અને વરઘોડો આગળ ચાલે. તો જવાબ થશે છેવટે સાયકલ ઉપર સવાર થઈ અમે સૌ આગળ વધ્યા. નંબર 4, સાયકલ ચલાવવી આજે નગણ્ય ઘટના લાગે. તો સાયકલ ચલાવવી આજે મામૂલી ઘટના છે. નંબર 5, સાયકલની આડોળાઈ જેવી તેવી નહોતી. તો સાચો જવાબ છે સાયકલ ચલાવી એ જેવી તેવી વાત નથી. પ્રશ્ન નંબર 6, એકમમાં આપેલી પરિસ્થિતિને આધારે કોષ્ટકમાં નીચે વિગત પૂર્ણ કરો. તો અહીંયા આપણને કેટલીક પરિસ્થિતિ આપેલી છે. અહીંયા લેખકનો પોતાનો અનુભવ આપણે દર્શાવવાનો છે અને અહીંયા તમારો પોતાનો અનુભવ દર્શાવવાનો છે. તો શરૂ કરીએ. નંબર 1, સાયકલના દાંડિયા પર બેસવું. લેખકના ભાગમાં આપણે લખીશું લોખંડના દાંડિયા પર બેસવું લેખકને અનુકૂળ નહોતું. અને અહીંયા તમે લખી શકો છો હું લોખંડના દાંડિયા વગરની સાયકલ ચલાવતો હતો તેથી મને વાગતું નહોતું. નંબર 2, સાયકલ ઢાળમાં રમરમાટી કરતી દોડતી. તો લેખક ગતિનો રોમાંચ અનુભવતા હતા. તમે લખી શકો છો ઢાળ પરથી નીચે ઉતરતા ખૂબ જ આનંદ આવતો. સાયકલની ચેન ઉતરી જવી. તો કપડાં અને આંગળા ગ્રીસવાળા થતા પણ લેખક તેની પરવા કરતા નહોતા. તમારા વિભાગમાં લખી શકો છો મારા કપડાં અને આંગળા પણ ગ્રીસવાળા થતા હતા. આગળની પરિસ્થિતિ સાયકલના ટાયર ટ્યુબમાં પંચર પડવું. તો સાયકલ દોરીને સાયકલ સ્ટોર સુધી લઈ જતા. તમે લખી શકો છો હું જાતે પંચર કરી લઉં છું. છેલ્લું છે સાયકલ અથડાવાથી હાથ પગનું છોલાઈ જવું. તો અહીંયા લખીશું ઠપકાની બીકે લેખક કોરી ધૂળ લઈને વાગેલા ભાગ પર લગાવી દેતા હતા. અને અહીંયા તમે લખી શકો છો હું ઘરે જઈને પાટો બાંધી લઉં છું અથવા એમ પણ લખી શકો છો કે દવાખાને પણ હું જાઉં છું. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7. પ્રશ્નોના જવાબ લખો. નંબર 1, લેખક પોતાને ભાગ્યશાળી શા માટે માને છે?
તો જવાબ થશે લેખક પોતાને ભાગ્યશાળી માને છે, કારણ કે તે સાયકલ પર બેસીને આખું ગામ ફરવાની તેમને તક મળી હતી. નંબર 2, લેખક માટે કયો અનુભવ ઉત્સુકતાભર્યો અને રોમાંચક હતો? તો જવાબ થશે ગામના રસ્તા પર રમરમાટ કરતી દોડતી સાયકલના લીધે વચ્ચે વચ્ચે આંખો બંધ થઈ જતી હોવા છતાં ઘંટડી વગાડવાનો અનુભવ ઉત્સુકતાભર્યો અને રોમાંચક હતો. નંબર 3, લેખકને નાની સાયકલો ગમતી મીઠાઈ જેવી કેમ લાગતી હશે? તો જવાબ થશે નાની સાયકલો મીઠાઈ જેવી લાગતી કારણ કે તે સરળતાથી ચલાવી શકાય તેમ હતી અને ભાડેથી પણ મળતી હતી. નંબર 4, ગામડાના કાચા રસ્તા પર સાયકલ ચલાવતી વખતે લેખકને કઈ કઈ અડચણો આવી હતી? અનુભવ કેવી રીતે થયો? તો જવાબ થશે ઢાળ, કાચા રસ્તા, ખાડાઓમાં પડવું, ચેન ઉતરી જવી જેવી અડચણો આવતી હતી. નંબર 5, લેખકને સાયકલ ચલાવવાનો ખરો આનંદ ક્યારે મળતો? તો જવાબ થશે જ્યારે સાયકલ પૂરપાટ દોડાવી શકાય, એક હાથ હેન્ડલ પરથી લઈ અને ચલાવવામાં તેમજ બંને હાથ હેન્ડલ પરથી લઈને સાયકલ ચાલતી રહે અને વટ પડે ત્યારે જ લેખકને સાયકલ ચલાવવામાં ખરો આનંદ મળતો. નંબર 6, કઈ કઈ ઘટનાઓ લેખકના બાળપણને મહિમામય બનાવે છે? તો જવાબ થશે સાયકલ પર પ્રથમવાર બેસવું, સાયકલ પર હાથ ફેરવવો, સાયકલ ચલાવવી, હાથ પગ છોલાવવાના કારણે સાયકલ પર કાબુ મેળવવો, આ બધા જ અનુભવો લેખકના બાળપણને મહિમામય બનાવે છે. નંબર 7, લેખકનું મોં ક્યારે રોવા જેવું થઈ જતું અને કેમ? તો બજાર વચ્ચે જ્યારે સાયકલ પલટી જાય ત્યારે લેખકનું મોં રડવા જેવું થઈ જતું, કારણ કે એ સમયે બજારમાં બેસેલા કે આવતા જતા લોકો તેમની મશ્કરી કરતા હતા. નંબર 8, લેખકને સાયકલની આડોડાઈનો અનુભવ કેવી રીતે થયો? એક દિવસ બજારની સાંકડી ગલીમાં સાયકલ પર જતી વખતે સામેથી ભેંસ આવતી હોય, લેખક સાયકલને દિવાલ તરફ વધારે ને વધારે લઈ ગયા, આથી દિવાલ સાથે ટકરાયા અને તેમના હાથ પગ છોલાઈ ગયા. આ પ્રસંગથી લેખકને સાયકલની આડોડાઈનો અનુભવ થયો. પ્રશ્ન નંબર 8, આપેલા મુદ્દાને આધારે જૂની સાયકલની આત્મકથા લખો. તો અહીંયા જે મુદ્દા આપ્યા છે તેના આધારે મેં અહીંયા ટૂંકમાં સાયકલની આત્મકથા લખી છે, તે તમે તમારી નોટમાં લખી જજો. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 9, સ્લો સાયકલ સ્પર્ધા વિશેની માહિતી તમારા શિક્ષક કે માતા પિતાની મદદથી એકત્ર કરી અને તેનો અહેવાલ લખો. તો અહીંયા મેં અહેવાલ લખેલ છે, તે તમે વાંચી જજો અને તમારી નોટમાં લખી લેજો. હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 10, સાયકલ વિશેનું જોડકણું અથવા ઉખાણું બનાવીને લખો. તો અહીંયા મેં એક જોડકણું અને એક ઉખાણું બનાવેલ છે, જે તમે તમારી નોટમાં લખી લેજો.